नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। ये अमेरिकी नौसेना की अधिकारी हैं और वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। सुनीता विलियम का जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड सिटी में 19 सितंबर 1965 में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या 1964 में भारत से अमेरिका चले गए थे। इनकी माता उर्सिलिन बोनी पंड्या स्लोवेन अमेरिकी मूल की हैं। सुनीता के पिता का संबंध भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना जिले से है और सुनीता की मां का संबंध स्लोवेनिया से है। सुनीता ने मैसाचुसेट्स के निथम हाई स्कूल से सन 1983 में स्कूल की पढ़ाई की और सन 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिक्स साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। सन 1987 में सुनीता विलियम्स को उनकी पढ़ाई और परिश्रम के बल पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में कमीशन अधिकारी की पोस्ट मिली और नेवल कोस्ट सिस्टम कमांड में 6 महीने के टेम्पररी असाइनमेंट के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर बनाया गया। सन 1989 में उन्हें नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड भेज दिया गया, जहां उन्हें नेवल एविएटर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर कॉम्बैट स्पोर्ट स्क्वाड्रन में ट्रेनिंग ली और इन्हें नॉरफॉल्क वर्जीनिया में अपॉइंट किया गया। इसके साथ उन्होंने भूमध्य सागर, रेड सी और पर्शियन गल्फ में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान कार्य किया। सितंबर 1992 में उन्हें H-46 टुकड़ी का ऑफिसर इंचार्ज बनाकर मियामी भेजा गया। इस टुकड़ी को हरिकेन एंड्रयू रिलीफ ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। सन 1983 के जनवरी महीने में सुनीता ने यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में अभ्यास प्रारंभ किया और दिसंबर माह में कोर्स पूरा कर लिया। दिसंबर 1995 में उन्हें यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में रोटरी विंग डिपार्टमेंट में प्रशिक्षक और स्कूल के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भेजा गया। वहां उन्होंने UH-60, OH-6 और OH-58 जैसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया। इसके बाद उन्हें USS साइपान पर वायुयान संचालक और असिस्टेंट एयर बॉस के तौर पर भेजा गया। सन 1998 में जब सुनीता का चयन नासा के लिए हुआ तब वे USS साइपान पर ही कार्यरत थी। सुनीता विलियम्स का एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रशिक्षण जॉनसन स्पेस सेंटर में अगस्त 1998 में प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 2006 में सुनीता को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया, जहां उन्हें एक्सपीडिशन 14 दल में शामिल होना था। अप्रैल 2007 में रूस के अंतरिक्ष यात्री बदले गए, जिससे ये एक्सपीडिशन 15 हो गया। सुनीता विलियम्स जब स्पेस में जाने की तैयारी कर रही थी तब वे अपने साथ भगवत गीता, हिंदू देवता गणेश की एक छोटी मूर्ति और कुछ समोसे भी ले गई थी। एक्सपीडिशन 14 और 15 के दौरान उन्होंने जनवरी 31, फरवरी 4 और फरवरी 9, 2007 को अपने 3 स्पेस वॉक किए। इसके साथ ही वह महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम पर है। 6 अप्रैल 2007 को उन्होंने अंतरिक्ष में ही बॉस्टन मैराथन में भाग लिया और 4 घंटे 24 मिनट में पूरा किया। अंतरिक्ष में मैराथन में दौड़ने वाली वे पहली व्यक्ति बन गयी। 22 जून 2007 को वे पृथ्वी पर वापस आ गयी। सन 2012 में सुनीता एक्सपीडिशन 32 और 33 से जुड़ी। उन्हें 15 जुलाई 2012 को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में भेजा गया। उनका अंतरिक्ष यान सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ गया। वे 17 सितंबर 2012 में एक्सपीडिशन 33 की कमांडर बनाई गई। ऐसा करने वाली वे सिर्फ दूसरी महिला हैं। सितंबर 2012 में उन्होंने अंतरिक्ष में त्रिथलो करने वाली वो पहली व्यक्ति बनी। 19 नवंबर को सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस लौट आई। मार्च 2016 तक विलियम्स ने 50 घंटे और 40 मिनट के लिए 7 स्पेस वॉक करे हैं। विलियम्स को सबसे अनुभवी अंतरिक्ष चालकों की सूची में नंबर 7 पे रखा गया है। सुनीता विलियम्स की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई। माइकल ओरेगन में फेडरल पुलिस ऑफिसर हैं। सुनीता और विलियम्स के विवाह को लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुका है
और दोनों अपने करियर के शुरुआती दिनों में हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। सुनीता विलियम्स ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। 2008 में भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। सन 2013 में स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक होनहार और काबिल भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 અંગ્રેજી વિષય યુટ્યુબ વિડીયો લેક્ચરમાં ગીતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત સંજય સ્કૂલ પ્રેરણાદીપ સ્કૂલ કેશોદ વતી આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે યુનિટ 1 Q4 ક્વેશ્ચન ની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આમ તો આ યુનિટ આપણે વહેલું શરૂ કરી શક્યા હોત, પણ યુનિટનું નામ જ તમે જુઓ છો ને, Q4 ક્વેશ્ચન। તો ક્વેશ્ચન વર્ડ્સ જે છે વ્યાકરણના, એના વિશે જો આપણે પરિચિત ન હોઈએ અને શરૂઆત કરી દઈએ તો આ યુનિટનો બહુ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ અર્થ સરતો નથી। તો એ માટે તમને વ્યાકરણમાં પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 દ્વારા WH ક્વેશ્ચન્સ જે છે એની જરૂરી બધી ઉદાહરણો સાથે સમજૂતી આપી છે। 2 થી 3 વખતે પાર્ટને વ્યવસ્થિત રિવાઇઝ કરી અને આ પાઠમાં આ શબ્દોનો ઉપયોગ ક્યાં આવ્યો છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો। અને હા, ક્વેશ્ચન જે છે ને એ આમ તો એમાં આપણે WHનો 1 અને 2 પાર્ટમાં મોટા ભાગના આવરી લીધા છે, પણ હજી મેં પાર્ટ 2માં કીધું છે એમ હાઉથી શરૂ થતા પ્રશ્નો જે છે ને એને પણ અહીંયા આપણે WHમાં આવરી લેતા હોઈએ છીએ, એટલે હજી એક પાર્ટ 3 પણ એના માટે અપલોડ કરવામાં આવશે। તો એ ખાસ જોઈ લેજો। અને ક્વેશ્ચન જે છે આવા વર્ડ્સથી જ પૂછાય એવું પણ જરૂરી નથી હોતું, બરાબર ને। 2 રીતના હોય છે પ્રશ્ન વાક્યો, એક માત્ર હા કે નામાં જવાબ આવી શકતો હોય છે। તો એ પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે એ તો તમે નાના ધોરણોથી જોતા જ આવ્યા છો, બરાબર ને। જેમ કે આર યુ અ ડોક્ટર, તો યસ આઈ એમ, અને ન હોઈએ તો નો આઈ એમ નોટ। તો એ ટાઈપના યસ કે નોમાં જવાબ મળે એવા પ્રશ્નો પણ હોઈ શકે। અને બીજો પાર્ટ જે આપણે શીખ્યા છીએ એમાં જે વર્ડ્સ છે એની મદદથી જે પ્રશ્નો આવરી લેવામાં આવતા હોય છે। અહીંયા ક્વેશ્ચન જે છે ને એને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે। તો એક્ટિવિટી 1 છે એમાં આપણને આપણા ભારતીય મૂળના અવકાશયાત્રી એવા સુનીતા વિલિયમ્સ, જે આપણા ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં એના પિતાજી પહેલાં વસવાટ કરતા હતા, એ માટે એક થોડી બાયોગ્રાફી એમની જે છે ને એની યુટ્યુબમાંથી એક સરસ વિડીયો ક્લિપ મળેલ છે, એ પણ હું આની સાથે જોડું છું, એના દ્વારા થોડું એના વિશે વિસ્તૃત જાણકારી મેળવજો। તો આ ઇન્ટરવ્યૂ જે છે ને એ એક ઇમેજનરી ઇન્ટરવ્યૂ છે, પણ એક ઇન્ડિયા ટીવીનો વાસ્તવિક ઇન્ટરવ્યૂ પણ મળ્યો હતો, તો એ પણ આમાં મૂક્યો છે, એ પણ જોજો। એટલે વાસ્તવિક ઇન્ટરવ્યૂ કેવી રીતે લેવાતો હોય અને એની પ્રશ્નોત્તરી પ્લસ એ રીતે સુનીતા વિલિયમ્સને લાઈવ સાંભળવાનો આપણને અવસર પણ મળે છે। તો એ આની સાથે જોડ્યું છે, એ પણ જોજો। અને આ લેસન જે છે ને એમાં પહેલેથી કન્ટિન્યુઅસલી જોતા જાઓ અને 2 થી 3 વખત રિવિઝન કરો। એટલે ઘણી વખત કોઈ 1-2 મુદ્દાઓ પહેલી વખતમાં ન સમજાય કે ઓછા સમજાય તો 2-3 વખત રિવાઇઝ કરશો એટલે મોટે ભાગે ઘણું ખરું સમજાઈ જશે અને પછી પણ ડાઉટ સોલ્યુશન આપવામાં જ આવશે, એ કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી। તો હવે ઇન્ટરવ્યૂ જે છે ને ત્યાંથી આપણે આપણા
ટોપિકની શરૂઆત કરીએ. તો જો જોઈએ ઇન્ટરવ્યુમાં ઇન્ટરવ્યુઅર જે છે મતલબ જે ઇન્ટરવ્યુ લેનાર છે, બરોબર, તો એ પહેલા તમને પ્રાસ્તવિક થોડું આપ્યું છે કે હિયર ઇઝ એન ઇમેજનરી ઇન્ટરવ્યુ. મતલબ મેં હમણાં તમને કીધું ને કાલ્પનિક છે, અને આપણે એક વાસ્તવિક પણ ઇન્ટરવ્યુ એનો જોયેલો છે, પણ જોજો વિથ અ ફેમસ એસ્ટ્રોનોટ સુનિતા વિલિયમ્સ. તો આમ જોવા જઈએ ને તો કલ્પના ચાવલા અને સુનિતા વિલિયમ્સ આ બંને અવકાશયાત્રીઓ એ મહિલા અવકાશયાત્રી તરીકે આપણા ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. બંને આપણા ભારતીય મૂળના કહી શકાય, અને નાસા સુધી પહોંચી અને ત્યાંથી આ રીતે અવકાશ ઉડ્ડયન કરવું અને સફળતા મેળવવી એ કોઈ નાની સૂની વાત તો નથી જ. દુઃખદ વાત કે આપણા કલ્પના ચાવલા છે એને તો આપણે ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. 1 ફેબ્રુઆરી 2003ના લગભગ 16 મિનિટ જેટલો જ સમય હતો, બરાબર ને, પૃથ્વી પર એ અવકાશયાનને પરતવવામાં, અને એમનું જે સ્પેસ શટલ હતું એ ક્રેશ થઈ ગયું હતું અને 7 અવકાશયાત્રીઓના મૃત્યુ થઈ ગયા હતા. તો એ વિશે પણ થોડી પછી આપણે વિશેષ માહિતી મેળવશું. પણ હાલના ટોપિકમાં આપણા અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સનો એક કાલ્પનિક ઇન્ટરવ્યુ છે, બરાબર ને, એને આપણે વાંચીએ અને વર્ક ઇન પેસ એન્ડ ડ્રામેટાઇઝિંગ. પછી એક એક્ટિવિટીમાં તમારે એને ભજવવાનું છે, નાટ્યાત્મક રૂપાંતરણ કરવાનું છે. મતલબ એક મિત્ર ઇન્ટરવ્યુઅર બને તો એક સુનિતા વિલિયમ્સ બને. પછી અત્યારે લોકડાઉનમાં બહાર ન નીકળતા હો તો ઘરે પેરેન્ટ્સમાંથી કોઈ અંગ્રેજી અથવા ભાઈ બહેનમાંથી કોઈ અંગ્રેજી સારું જાણતા હોય તો એમાંના એકાદને ઇન્ટરવ્યુઅર બનાવો, એક સુનિતા વિલિયમ્સ બનો અને આ રીતે ઇન્ટરવ્યુ ઘરે ભજવી શકો છો. તો જો જે ઇન્ટરવ્યુઅર મતલબ ઇન્ટરવ્યુ લેનાર, બરાબર ને, એ શું કહે છે? હેલો મિસ સુનિતા વિલિયમ્સ, વેલકમ ટુ અવર પ્રોગ્રામ. તો આપણે ગ્રીટિંગ્સ આવ્યો ને ટોપિક આપણો, અગાઉ આપણે આની ચર્ચા કરી છે, બરાબર ને. વ્યાકરણ પર થોડું તમને વધારે ફોકસ કરાવવું છું એનું કારણ જ આ છે. તો અભિવાદન માટે શબ્દ જે વપરાય, હાય, હેલો, આપણે શીખ્યા હતા ને, તો અહીંયા પણ પ્રથમ વખતની મુલાકાતમાં હેલો શબ્દથી એમનું ગ્રીટિંગ્સ કરવામાં આવે છે, અભિવાદન કરવામાં આવે છે. અને શું કહેવામાં આવે છે કે મિસ સુનિતા વિલિયમ્સ, વેલકમ ટુ અવર પ્રોગ્રામ, અમારા કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. તો જવાબમાં સુનિતા વિલિયમ્સ શું કહે છે? હેલો, બરાબર ને. મતલબ એ પણ એક પ્રકારના અભિવાદન કરે છે, એક પ્રકારનો નમસ્કાર જેવા અર્થમાં હેલો કહે છે. નાઇસ મીટિંગ યુ, મતલબ તમને મળીને મને પણ આનંદ થયો. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર આગળ શું કહે છે? વેર ડુ યુ વર્ક, તમે ક્યાં કામ કરો છો, મતલબ તમારું કાર્ય સેક્ટર કયું છે, બરાબર ને. ત્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ શું જવાબ આપે છે? એટ નાસા એઝ અ ફ્લાઇટ એન્જિનિયર. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એની પેલી બાયોગ્રાફી ખાસ જોજો. ઘણી સ્ટ્રગલ પછી અહીંયા સુધી તો પહોંચ્યા છે, બરાબર ને. એ પહેલાં તેઓએ નેવીમાં, પછી જુદા જુદા ઘણા સેક્ટરોમાં બહુ ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે ચેલેન્જિંગ, જેને કહી શકાય પડકારો કાર્યો કર્યા હતા. તો અત્યારે જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આપે છે ત્યારની સ્થિતિમાં એ નાસામાં ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે. અહીંયા મેં થોડીક વિશેષ જાણકારી તમારી પાસે ન હોય તો મૂકી છે. નાસા શું છે? તો કે નેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન. આ ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાના, બરાબર ને. એ શું છે? તો કે ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગવર્મેન્ટ. મતલબ જે યુએસએ છે, અમેરિકા છે, બરાબર, એની સરકારનો એક પાર્ટ જ છે, હિસ્સો છે. ધેટ ડીલ્સ વિથ સ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એન્ડ એરોનોટિક્સ. મતલબ એ અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રો જે છે અને બીજા સાયન્સને લગતા ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલું છે, સંકળાયેલું છે. તો આગળ પડતું અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને, અમેરિકા આ ક્ષેત્રમાં ખૂબ પ્રગતિ કરી ચૂક્યું છે. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર શું પૂછે છે કે વેર વેર યુ બોર્ન, તમારો જન્મ
વિલિયમ્સ રિપ્લાઇડ. જો અહીંયા જોતા જાજો આપણું ગ્રામર જે પાર્ટ 2 માં મૂક્યો છે ને, વેરનો ઉપયોગ. મતલબ ક્યાં, મતલબ સ્થળની માહિતી મેળવવી હોય ત્યારે શેનાથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે? વેરથી. તો વેર યુ બોર્ન મતલબ તમારો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જવાબ આપે છે ઓહિયો. ઓહિયો પણ અમેરિકાનું જ એક સ્થળ છે, બરાબર ને? એની થોડીક અહીંયા માહિતી આપી દીધી છે. મિડ વેસ્ટર્ન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પૂર્વ ઉત્તર મધ્યપ્રદેશમાં એક રાજ્ય છે. 50 રાજ્યોમાં તે ક્ષેત્રે 34મો સૌથી મોટો, બરાબર ને? અને 7મો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ 7મો ક્રમ અને જે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 34મો ક્રમ ધરાવતો ઓહિયો છે. અને સૌથી વધુ વિસ્તારવાળા જે એના 50માંથી ક્રમ આપવામાં આવે ને, તો ઓહિયોનો ક્રમ 10મો છે. રાજ્યની રાજધાની અને સૌથી મોટું શહેર શું છે? કોલંબસ છે. આવી થોડીક જનરલ નોલેજની માહિતીઓ પણ પાઠમાંથી યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, બરાબર છે? તો હવે જુઓ આપણો WH પાછો ગ્રામરનો ટોપિક પાર્ટ 1 માં મૂકેલું છે ને, હુ અને વોટ. તો વોટ ઇઝ યોર ડેટ ઓફ બર્થ, બરાબર ને? તમારી જન્મ તારીખ શું છે? આપણે જોયું હતું ને, એજ છે, તારીખ છે, દિવસ છે, વાર છે, એ બધું જાણવા માટે પણ વોટનો ઉપયોગ થાય છે. તો આવ્યો ને નિયમનો અહીંયા ઉપયોગ. તો સુનિતા વિલિયમ્સ શું જવાબ આપે છે? 19th સપ્ટેમ્બર 1965, મતલબ 1965ની 19મી સપ્ટેમ્બર. ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે વેર ડીડ યુ ગેટ યોર ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ, મતલબ તમે તમારો સ્નાતકનો અભ્યાસ ક્યાંથી પૂર્ણ કર્યો? વેર એટલે ક્યાં, સ્થળની જાણકારી. Sunita Williams replied, I did my graduation from Florida Institute of Technology. કારણ કે તો પહેલા એના પિતા જ 1962માં ત્યાં જતા રહ્યા હતા, એટલે એ તો બર્થ જેનો અમેરિકામાં છે, બરાબર ને? પણ એના પિતા જે છે ને, એ અહીંયા મહેસાણા જિલ્લાના હતા, દીપક પંડ્યા. એટલે એના પરથી એ ભારતીય મૂળના છે એમ કહી શકો તમે. તો એનો જે ગ્રેજ્યુએશન છે એ અમેરિકામાં જ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં થયું હતું. હવે આગળ પૂછે છે ઇન્ટરવ્યુઅર, વિચ સ્પેશિયલ આઇટમ્સ ડીડ યુ બ્રિંગ વિથ યુ ઇન ધ સ્પેસ ફર્સ્ટ ટાઈમ? તો આપણે જે ઇન્ડિયા ટીવીનો ઇન્ટરવ્યુ જોશું ને, એમાં પણ આ જ વસ્તુની સ્પષ્ટતા છે. તો વિચ એટલે આપણે જોયું ને ગ્રામરના મુદ્દામાં, કયો, કઈ, ક્યું એવા અર્થમાં વિચ શબ્દ વપરાય છે. તો કઈ ખાસ વસ્તુઓ તમે તમારી સાથે, બરાબર ને, ઇન ધ સ્પેસ એટલે કે અવકાશમાં, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એટલે પ્રથમ વખત લઈ ગયા. તો સુનિતા વિલિયમ્સ રિપ્લાઇડ શું જવાબ આપે છે? ધ ભગવદ્ ગીતા. જો અહીંયા ગ્રામરનો મુદ્દો યાદ કરતા જાઓ. ધાર્મિક ગ્રંથોના નામની પૂર્વે ધ આર્ટિકલ લગાડવો, પછી ધાર્મિક ગ્રંથોના નામનો એનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ કરવો. કેપિટલમાં આપણું લેક્ચર હતું ને, પછી આર્ટિકલનું લેક્ચર હતું ને, એ બધું લેક્ચર્સને માત્ર કોઈ ટીવી શોની જેમ જોવાના નથી, એનો પાઠમાં ઉપયોગ પણ જોવાનો છે. અ સ્મોલ આઇડલ ઓફ ગણેશા. ગણેશાનો પણ જી કેપિટલ કર્યો છે ને, તો સ્મોલ આઇડલ, બરાબર ને? નાની પ્રતિમા. કોની? તો કે ગણેશ ભગવાનની. એન્ડ અ લેટર રિટન ઇન હિન્દી બાય માય ફાધર. તો એક ભારતીય દીકરી છે એટલે એના સ્વાભાવિક છે કે પિતા સાથે પણ લગાવ સારો હોય. તો એના પિતાએ હિન્દીમાં એક પત્ર લખ્યો હતો, એ પત્ર સાથે લઈ જાય છે. એક નાનું ગણેશનું પ્રતિમા લઈ જાય છે, અને આપણો જે હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પવિત્ર અને ધાર્મિક ગ્રંથ ગણાય છે ભગવદ્ ગીતા પણ સાથે રાખે છે. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ, who inspired you in your life and work? એવો ને આપણો પાર્ટ 1 નો ટોપિક who. who એટલે કોણ. તો સબ્જેક્ટ વિશેની જાણકારી મેળવવી હોય ત્યારે who નો ઉપયોગ થાય. એવો નિયમ શીખાતા ને આપણે. ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે પ્રેરણા આપવી, પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું. તો who inspired you in your life and work? તમને તમારા જીવનમાં અને કામમાં ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે કે પ્રેરણા અથવા પ્રોત્સાહન કોણે પૂરું પાડ્યું? તો સુનિતા વિલિયમ્સ રિપ્લાઇડ, મહાત્મા
ગાંધી. તો હર કોઈ જાણે છે ને ગાંધીજી કેટલી સ્ટ્રગલ જીવનમાં કરી અને આવા મહાન નેતા બન્યા હતા. આપણે જોયું હતું કે આફ્રિકામાં એને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા જે રંગભેદ નીતિને કારણે. ત્યારે એમણે નક્કી કર્યું હતું કે ભાઈ હું હવે આ જે બધી નીતિઓ છે ને એને નાબૂદ કરવા માટે જ મારું જીવન વ્યતીત કરીશ. તો એ માટે એણે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો, બરાબર ને. એવું જ ભારતમાં અંગ્રેજો દ્વારા થતું હતું રંગભેદ નીતિ. તો એ બધું દૂર કરવા માટે એ ખૂબ જ સ્ટ્રગલ કરતા રહ્યા જીવનભર. જેલમાં અનેક વખત ગયા, પછી અનેક આંદોલનો કર્યા, ઉપરાંત એ હંમેશા સાદગી, સત્ય, અહિંસાના પૂજારી રહ્યા હતા. તો એવા મહાત્મા ગાંધીને એ પોતાના પ્રેરણા સ્ત્રોત માને છે. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર આગળ પૂછે છે, વોટ ઇઝ યોર કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન? હમણાં મેં કીધું ને તમને કે કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન મતલબ મૂળ દેશ, બરાબર ને. કારણ કે એના પિતા જે છે ને એ અહીંયા આપણા મહેસાણા જિલ્લાના હતા, ગુજરાતના. આપણા ગુજરાત માટે પણ ગૌરવની વાત છે. અને પછી 1962માં તેઓ અહીંયાથી અમેરિકા સ્થળાંતરિત થયા હતા. એ પણ બહુ મોટા ડૉક્ટર, ન્યુરોલોજિસ્ટ હતા, બરાબર ને. તો એના પરથી એનું મૂળ જે દેશ છે તો ભારત જ થયો ને, ભારતીય મૂળના છે એમ કહી શકો તમે. તો હવે વોટનો ઉપયોગ ખ્યાલ આવી ગયો ને, શું એવી માહિતી મેળવવા માટે. સુનીતા વિલિયમ્સ, હવે જો એનો રિપ્લાય શું આપે છે, ઇન્ડિયા, ભારત જ છે એ મારો મૂળ દેશ. ઇનફેક્ટ માય ફાધર દીપક પંડ્યા ઇઝ ફ્રોમ ગુજરાત. આવ્યું ને, એ કહે છે મારા પિતા દીપક પંડ્યા જે છે એ ક્યાંના વતની છે? ગુજરાતના જ છે. એટલે મારો મૂળ દેશ કયો છે? ગુજરાત છે. હવે એના ઉપરથી તમને એક એક્ટિવિટી આપી છે, બરાબર. એ એક્ટિવિટીમાં શું કીધું છે કે વર્ક ઇન પેર્સ, મતલબ જોડીમાં કામ કરો. તો આપણે પેલો સુનીતા વિલિયમ્સનો ઇન્ટરવ્યુ તો મેં તમને કીધો ને. પછી એવી રીતે તમારા મિત્ર સાથે તમારે એક ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો છે. તો એ ઇન્ટરવ્યુ અહીંયા મેં મારી રીતે બનાવી દીધો છે, બરાબર. પણ આ જ લખવું એવું જરૂરી નથી. તમે તમારી રીતે ઇન્ટરવ્યુ બનાવો અને તમારા શબ્દોમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરો. આનો માત્ર સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરો. તો આ એ મતલબ હું પૂછીશ અને મારો મિત્ર છે રવિ, બરાબર. પછી કોઈ ગર્લ્સ છે પોતાની બેનપણીને પૂછતી હોય, એને નામ સીતા, ગીતા કંઈ હોય તો અહીંયા ફેરવી નાખવાનું. શરૂઆત શું કરશો તો કે હાઉ આર યુ. રવિ શું જવાબ આપે છે? હાય અથવા હેલો. અહીંયા આપણે શીખા ને કોઈ પણ આવી શકે, બરાબર ને. આઈ એમ ફાઇન પૂછ્યું કે ને હાઉ આર યુ, તો હું મજામાં છું. આપણે બધું જોઈ લેજો જરા ગ્રીટિંગ્સ એક્સપ્રેશન્સ વાળો ટોપિક પાછો. કોઈ હાઉ આર યુ પૂછે તો એનો જવાબ આવી રીતે આપી શકાય. આપણે ચર્ચા કરી હતી ને આમ પહેલાં તો તબિયત માટે પૂછાતું, પણ હવે એમનો પ્રસંગોચિત પણ આપણે હાઉ આર યુ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને એને આપણે ખબર તરફી છે તો એ માટે એના આભાર વ્યક્ત કરવા આપણે થેન્ક્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ એવા શબ્દો પણ વાપરી શકીએ. હવે આગળ હું પાછો શું પૂછું છું? વોટ્સ યોર ફાધર? તમારા પિતાનો વ્યવસાય શું છે? અહીંયા જો વોટ્સ યોર ફાધર મતલબ તમારા પિતા શું છે એમ નહીં અર્થ કરવાનો, બરાબર ને. તમારા પિતાનો વ્યવસાય શું છે? રવિ સેડ માય ફાધર ઇઝ અ ટીચર. પછી તમારા મિત્રના પિતા એન્જિનિયર હોય તો એન્જિનિયર લખો, વેપારી હોય તો બિઝનેસમેન કે મર્ચન્ટ લખો, વકીલ હોય તો એડવોકેટ લખો, લોયર લખો, બરાબર ને. જરૂરી નથી કે હું કહું એ બધું તમારે લખવું. આય ધેટ્સ ગુડ, ધેટ્સ અ નોબલ પ્રોફેશન. શિક્ષણનો વ્યવસાય એ ઉમદા વ્યવસાય તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર ને. એટલે હું એને પ્રશંસા કરીને કહું છું કે એ બહુ સારી બાબત છે, કારણ કે એ એક ઉમદા વ્યવસાય છે. કારણ કે એમાં તમારા જે સ્વાર્થની સાથે પરમાર્થની ભાવના પણ છુપાયેલી છે. તમે એ રીતે એક સારા સમાજનું નિર્માણ પણ કરી શકો છો. રવિ સેડ એક્ઝેક્ટલી રાઈટ, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ હિમ. શિક્ષક મારા પિતા છે એ બાબતે મને પણ ગર્વ છે. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ એટલે એ નોબલ પ્રોફેશન છે એની સાથે એ પણ સહમત છે. અને આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ હિમ, હિમ મતલબ એના પિતા માટે મને ગર્વ છે. આઈ વેલ વોટ્સ યોર મધર? હવે હું આગળ પૂછપરછ એના માતા વિશે કરું છું કે તારા માતા શું કરે છે? રવિ સેડ શી ઇઝ અ હાઉસવાઇફ. તે ગૃહિણી છે. હવે
પાછો પૂછું છું, હેવ યુ એની બ્રધર ઓર સિસ્ટર? તમારે કોઈ ભાઈ કે બહેન છે? રવિ સેડ યસ, આઈ હેવ અ યંગર સિસ્ટર. બરોબર ને, મારે એક નાની બહેન છે. આઈ, ઓકે, વોટ્સ અબાઉટ યોર ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ? તો દાદા દાદી, એના માટે ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ શબ્દ વપરાતો હોય છે. તો તારા દાદા દાદી વિશેની શું માહિતી છે? રવિ સેડ, આઈ હેવ લોસ્ટ માય ગ્રેન્ડફાધર, માય ગ્રેન્ડમધર લિવ્સ વિથ અસ. તો અહીંયા એના દાદાનું અવસાન થઈ ગયું છે અર્થ છે. પછી જરૂરી નથી તમારે મિત્ર મંડળ સાથે ચર્ચા કરો એમાં હયાત હોય તો એ પ્રમાણે લખો, જે કંઈ પણ છે સ્થિતિ બનાવો. બરાબર ને, આનો નાનો બેઠો ઉતારો કરવાની જરૂર નથી. માય ગ્રેન્ડમધર લિવ્સ વિથ અસ, મારા દાદીમાં અમારી સાથે રહે છે. પછી કદાચ એ ગામડે રહેતા હોય તો એવું તમે લખી શકો કે માય ગ્રેન્ડમધર લિવ્સ ઇન ધ વિલેજ. હવે સી ઇઝ વેરી કાઇન્ડ, ઉમદા છે, માયાળુ છે. હવે હું ફરી પ્રશ્ન પૂછું છું કે ડઝ સી હેલ્પ યુ ઇન યોર સ્ટડી? અહીંયા કીધું કે ભાઈ લિવ્સ વિથ અસ એટલે અમારી સાથે રહે છે, તો મારો પ્રશ્ન થઈ શકે ને કે તને અભ્યાસમાં મદદરૂપ થાય છે? રવિ સેડ યસ, ઓફકોર્સ, માય મધર એન્ડ માય ગ્રેન્ડમધર બોથ હેલ્પ મી ઇન માય સ્ટડીઝ. તો બોથ ઓફ ધેમ પણ કહી શકો. બરાબર ને, તેઓમાંના બંને. તો મારા માતા અને મારા દાદીમાં બંને મને મારા અભ્યાસમાં મદદરૂપ થાય છે. હવે આઈ મતલબ હું કહું છું, આઈ ગોટ અ લોટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ યુ એન્ડ યોર ફેમિલી. મેં તારા અને તારા પરિવાર વિશે ઘણી માહિતી મેળવી લીધી. થેન્ક્સ અ લોટ ફોર શેરિંગ યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ. તારો કિંમતી સમય ફાળવવા બદલ આભાર. અહીંયા જગ્યા ઓછી છે એટલે આપણે અહીંયાથી પૂરું કરી દીધું ઇન્ટરવ્યુ. પણ હજી તમને કાંઈ પ્રશ્નો કરી તો ઘણી થઈ શકતી હોય ને. બરાબર ને, વોટ્સ યોર હોબી ને એવા પ્રશ્નો તમે પૂછી શકો કે ભાઈ વિચ સ્કૂલ ડુ યુ સ્ટડી ને વિચ ઇઝ યોર ફેવરેટ સબ્જેક્ટ ને એ બધું એડ કરી શકો. બરાબર કે ભાઈ વિચ ગેમ ડુ યુ લાઈક મોસ્ટ, હુ આર યોર ફ્રેન્ડ્સ ને એવું. અહીંયા જો જગ્યા હોય તો આપણે 2-3 પેજે કરી શકો, પણ જરૂર નથી અત્યારે. બરાબર, આટલું ઇનફ છે. હવે એક્ટિવિટી 2A જુઓ. હવે એમાં તમારે શું આપ્યું છે કે રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ કેરફુલી, read the questions and mark for all the questions that are answered in the statements. એનો અર્થ પણ આપ્યો છે. જુઓ, આપેલા વાક્યોમાં જે પ્રશ્નોના જવાબ મળતા હોય તેની સામે ટિક માર્ક કરો. તો ટૂંકમાં આપણે જવાબ જે છે ને એ અહીંયા એક સેન્ટેન્સ આપ્યું છે કે કયા કયા પ્રશ્નોનો જવાબ બની શકે. બરાબર, એ તમારે ટિક માર્ક કરવાનું છે. એટલે આપણે WH વાળી પ્રશ્ન રચના તો શીખતા હતા, બરાબર ને, પણ પ્રશ્નના જવાબો આપવાના થાય ત્યારે કેવી રીતે કરવું ને એ અહીંયા તમને આપ્યું છે. એટલે બહુ સરસ મજાનો એ ટોપિક કહી શકો તમે. બરાબર, તો પેલો જોવો જોઈએ શું આપ્યું છે કે સુનિતા વિલિયમ્સ stayed in the space for 36 days. મતલબ સુનિતા વિલિયમ્સ જે છે એ કેટલો સમય સુધી ગયા હતા? 36 દિવસ સુધી ગયા હતા. હવે એના ઉપરથી તમને નીચે 3 પ્રશ્નો આપ્યા છે. એ 3 પ્રશ્નોમાંથી તમારે વિચારવાનું છે, નક્કી કરવાનું છે કે કયા કયા પ્રશ્નોના જવાબ સ્વરૂપે આપણને આ વાક્ય મળી શકે. બરોબર ને, તો પેલું જુઓ જોઈએ શું આપ્યું છે, વેર ડીડ સી સ્ટે. તો વેર ડીડ સી સ્ટે નો જવાબ તમે આપવા જાઓ તો શું મળી શકે? તો કે સી સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ. બરોબર ને, એટલે જવાબ બની શકે એમ છે ને અહીંયા. તો જ્યાં જ્યાં જવાબ બની શકે એમ છે ને ત્યાં તમારે શું કરવાનું છે? તો કે ટિક માર્ક કરવાનું છે. એટલે આ પહેલો જવાબ બની શકે છે તો ત્યાં તમે આ રીતે ટિક માર્ક કરી દીધું. બરાબર ને. હવે એવી જ રીતે બીજું વાંચો જોઈએ તો એમાં who stayed in the space. તો who stayed મતલબ કોણ અવકાશમાં રોકાણું? તો એનો જવાબ આ જ બને કે ન બને? સુનિતા વિલિયમ્સ stayed in the space. બરાબર ને. તો અહીં સામે કીધું છે પણ અહીંયા સામે કાઉન્સ તમે કરી અને કાઉન્સમાં ટિક માર્ક કરજો. બરાબર ને. તો અહીંયા પહેલામાં ટિક માર્ક આપણે કરી શકીએ, એવી રીતે બીજામાં થઈ શકે એમ છે કે નથી? તો અહીંયા બીજામાં પણ કાઉન્સમાં ટિક માર્ક કરી દો. હવે for how many days did she stay in the space? તો એનો જવાબ આ બને છે ને કે she stayed in the space for 36 days. બરાબર ને. એટલે આને પણ આપણે આ રીતે
ટિક માર્ક કરી દીધો. એ જ રીતે બીજું જોવો જોઈએ, ધ થિયેટર વોઝ ફર્સ્ટ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ એઝ એ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ મૂવી. તો જે પહેલું ગ્રીસમાં થિયેટર બન્યું હતું ને એ એક રિલિજિયસ મતલબ ધાર્મિક હેતુથી બન્યું હતું. તો એવું તમને એનો ટૂંકમાં કહેવા માંગે છે, ભાવાર્થ સમજાઈ ગયો બરાબર. હવે એના ઉપરથી પ્રશ્ન વાંચવો જોઈએ. વોટ વોઝ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ? તો એ જવાબ એ બની શકે ને, તો થિયેટર વોઝ ફર્સ્ટ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ. મતલબ પેલો જે છે પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ આપણું આપેલું વાક્ય બને છે. તો અહીંયા આપણે ટિક માર્ક કરી દીધું બરાબર ને. હવે એવી રીતે બીજું વાંચો જોઈએ, વાય વોઝ ધ થિયેટર ડેવલપ્ડ? આવ્યું હતું ને આપણે YWH વાળા પ્રશ્નોમાં, શા માટે, એવું કારણ જાણવા માટે. તો એનો જવાબ આ વાક્ય બને કે ન બને? ધ થિયેટર વોઝ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ એઝ એ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ વ્યૂ, બરાબર ને, ધાર્મિક હેતુ માટે. એટલે એ પણ જવાબ બની શકે એમ છે. તો અહીંયા પણ તમે ટિક માર્ક કરી શકો એમ છો. હવે એવી રીતે ત્રીજું વાંચો, વેર ડીડ ધ ફર્સ્ટ થિયેટર ડેવલપ? ક્યાં ડેવલપ થયું હતું? તો એ જવાબ પણ ગ્રીસ દ્વારા મળી શકે છે ને, બરાબર ને. એટલે એ પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપણું સેન્ટેન્સ બની શકે એમ છે. એટલે ત્યાં પણ આપણે આ રીતે ટિક માર્ક કરી દીધું. હવે ત્રીજું જોવો જોઈએ, સુનિતા the first newspaper advertisement appeared on the back page of a London newspaper in 1625. બરોબર ને. તો આ જે છે એના સંદર્ભમાં તમને ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા હોય. એ ક્વેશ્ચન જે છે ને એ 3 ક્વેશ્ચન કયા કયા છે એ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ. તો જો પેલું who gave the advertisement, બરાબર. પછી એની પહેલા એક આપણે એ આવી ગયું છે, એમાં શું હતું? તો કે when did the first newspaper advertisement appear? બરાબર ને. તો when મતલબ ક્યારે, તો ક્યારે એવા અર્થમાં આપણું સેન્ટેન્સ જોવું જોઈએ. એટલે એવું લાગે છે તમને when did the first newspaper advertisement? તો હા, when સમય જાણવા માટે વપરાય. હમણાં ગ્રામરમાં શીખ્યા હતા ને આપણે, ને અહીંયા સમયનો ઉલ્લેખ છે 1625. એટલે આને તમે અહીંયાથી ટિક માર્ક કરી નાખો, બરાબર ને. હવે બીજું જુઓ, તો who gave the first advertisement? મતલબ કોણે પહેલી જાહેરાત આપી? તો કોણે આપી એવો કોઈ આપણા સેન્ટેન્સમાં ઉલ્લેખ હતો નહીં. એટલે અહીંયા કોઈ ટિક માર્ક કરવાની આપણે જરૂર રહેતી નથી, બરાબર ને. અને ત્યાર પછી ત્રીજું જુઓ જોઈએ. ત્રીજામાં શું આપ્યું છે આપણને? તો કે વેર ડીડ એડવર્ટિઝમેન્ટ અપિયર ઇન ધ લંડન ન્યૂઝપેપર? તો આપણો પ્રશ્ન જે મૂળ વાક્ય આપ્યું હતું ને એ જુઓ, તો ફર્સ્ટ ન્યૂઝપેપર એડવર્ટિઝમેન્ટ અપિયર્ડ ઓન ધ બેક પેજ ઓફ લંડન. તો ક્યાં? તો કે ઓન ધ બેક પેજ, પાછળના પેજ ઉપર. આવ્યો ને ક્યાંનો જવાબ? બેક પેજ. એટલે જવાબ બની શકે છે ટૂંકમાં. તો જ્યાં બની શકતું હોય ત્યાં આપણે ટિક માર્ક કરવાનું હતું, માટે આપણે અહીંયા રાઈટ કરી દીધું, બરાબર ને. તો આવું જે છે ને એ ખાસ અભ્યાસ જેમ જેમ વધારશો એમ તમને સમજવામાં સરળ થતું જશે. તો હજી જો જોઈએ ચોથો મુદ્દો આપ્યો છે, કિરણ બેદી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન IPS ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. હવે આપણો એક આપણા ભારતના ગૌરવ લઈ શકાય એવા મહિલા છે, બરોબર ને. તો ટૂંકમાં IPS ઓફિસર તરીકે પ્રથમ એની પણ તાલીમ, જેમાં અવકાશ યાત્રીઓની તાલીમ ખૂબ હાર્ડ હોય છે ને, એટલે પહેલા તો એવું માનતા કે ભાઈ મહિલાઓ માટે આ ક્ષેત્ર જ નથી. પણ આજે મહિલાઓએ પુરવાર કરી દીધું છે કે દરેક ક્ષેત્રમાં એ પુરુષ સમોવડી છે. તો IPS ઓફિસર પહેલા બન્યા અને તિહાડ જેલમાં કેદીઓને પણ સુધારણા અંતર્ગત ઘણા કાર્યક્રમો આપ્યા હતા અને એક ખૂબ સારી કામગીરી IPS ઓફિસર તરીકે ખૂંખાર કેદીઓ વચ્ચે પણ તિહાડ જેલમાં આવીને કરેલી. તો એ કિરણ બેદી છે ને એ ફર્સ્ટ IPS, બરોબર ને, ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. તો હુ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન IPS ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા? તો સીધું થઈ ગયું ને, સબ્જેક્ટ તરીકે જવાબ જે છે કિરણ બેદી મળે છે. તો હુનો ઉપયોગ આપણે શીખવા જતા કાલે.
કિરણ બેદી. તો વોટ ઇઝ કિરણ બેદી જે છે એ જવાબ પણ તમને અહીંયા મળી જાય છે ને, આઈપીએસ ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા, બરોબર ને, એનો વ્યવસાય ટૂંકમાં. તો એને પણ તમે ટીક માર્ક કરી શકો એમ છો. અને વેન વોઝ કિરણ બેદી સિલેક્ટેડ એઝ એન આઈપીએસ ઓફિસર, ક્યારે પસંદગી પામ્યા હતા? તો એ તમને ક્યાંય સમય ન થાય તો જુઓ, બરોબર ને. આગળ જેમ સાલ આપતા હતા કે વર્ષ આપતા હતા કે મહિનો આપતા હતા, એવો કંઈ આમાં સમય આપ્યો નથી, મતલબ ક્યારે એનો ઉલ્લેખ આમાં નથી. એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને આ વાક્યમાંથી મળી શકે એમ નથી. તો ત્રીજા વાક્યને આપણે લેફ્ટ કરી દઈશું, એમાં કોઈ ટીક માર્ક કરવાનો અર્થ રહેતો નથી. એ જ રીતે પાંચમું જોઈએ. મહાત્મા ગાંધી વોઝ બોર્ન ઇન પોરબંદર ઓન 2 ઓક્ટોબર 1869. મતલબ 1869 ની 2 ઓક્ટોબરના રોજ મહાત્મા ગાંધી પોરબંદરમાં જન્મ્યા હતા. હવે એના ઉપરથી જો છે વેન ડીડ મહાત્મા ગાંધી ગો ટુ દિલ્હી, તો અહીંયા દિલ્હી સાથે આ આપણું આપેલું વાક્ય છે એને કંઈ કન્સર્ન હોય એવું તમને જોવા મળે છે? નથી મળતું. એટલે એને આપણે ટીક માર્ક કરવાનું થતું નથી. પછી બીજું જુઓ, વેર વોઝ મહાત્મા ગાંધી બોર્ન. વેર એટલે ક્યાં? તો એનો જવાબ તમને પોરબંદર આ વાક્યમાંથી મળી જાય છે ને, બરોબર. એટલે આપણો જે ગ્રામરનો ટોપિક છે એ ખાસ રિવાઇઝ કરી લ્યો. એવી જ રીતે વોટ ઇઝ ધ બર્થ ડેટ ઓફ મહાત્મા ગાંધી? મહાત્મા ગાંધીની જન્મ તારીખ શું છે? તો વોટના ઉપયોગ શીખ્યા ને તારીખની જાણકારી માટે. તો અહીંયા પણ તારીખ મળે જ છે ને, 2 ઓક્ટોબર 1869. માટે આપણે આને પણ ટિક માર્ક કરી દીધું. હવે એ જ રીતે જુઓ તો અહીંયા એક્ટિવિટી 2B આપેલ છે. તો એક્ટિવિટી 2B માં આપણને ફ્રેમ ક્વેશ્ચન ઉપર ક્વેશ્ચન જે છે ને એ તમને આપ્યા હતા અને વાક્ય જવાબ બને એમ છે કે નહીં એ કીધું હતું. હવે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે તો કે પ્રશ્ન બનાવવાના છે, અને એવો પ્રશ્ન બનાવો કે જેનો જવાબ આ લીટી દોરેલ શબ્દ આવે, બરોબર. તો તમે ફરીથી કહું છું એમ ગ્રામરનો ટોપિક કરજો, એમાં અમુક મેં આવી અંડરલાઈન કરેલી છે અને એના દ્વારા તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, કારણ કે આવું પરીક્ષામાં પૂછે છે. તો હવે સપોઝ માય ફ્રેન્ડ્સ જવાબ બનાવવો હોય તો એ સબ્જેક્ટ છે, બરોબર ને. અને સબ્જેક્ટ જવાબ બને તો કોના વડે પ્રશ્ન પૂછવો પડે? તો તમે જાણો છો હું વડે પ્રશ્ન પૂછવો પડે. એટલે મારો પ્રશ્ન શું બનવો જોઈએ? અહીંયા આપણો જે આ કેસ છે એમાં પ્રશ્ન પેલા શું હતો આપણો? અહીંયા એક ઉદાહરણ એવું છે પણ જોઈ લો કે સુનીતા ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, બરોબર. તો સુનીતા છે એને ધ્યાનમાં અંડરલાઈન કર્યું છે, તો એ જવાબ બને એ રીતે પ્રશ્ન પૂછવો તો શેનાથી પૂછ્યો? તો કે કરતા જવાબ બને એ માટે હુથી પ્રશ્ન પૂછવો પડે. એટલે હુ ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ ધ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, બરોબર ને. હવે બીજું અહીંયા જુઓ તો અહીંયા શું તો ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એની નીચે અંડરલાઈન છે. તો એ જવાબમાં આવે એ રીતે પ્રશ્ન કેવો હોઈ શકે? તો કે વેર ડીડ સુનીતા ગ્રેજ્યુએટ? સુનીતાએ ક્યાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું? તો એ જ કરવાનું છે આપણે, બીજું કંઈ છે નહીં. તો હવે અહીંયા આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે માય ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટેડ અમિત્સ વિલેજ લાસ્ટ વેકેશન. તો એના ઉપરથી અહીંયા માય ફ્રેન્ડ્સ જે છે, બરાબર ને, એ આપણો જવાબ બને તો પ્રશ્ન શું હોઈ શકે? એટલે સબ્જેક્ટ જે છે ટૂંકમાં એ સબ્જેક્ટને જ આપણે હવે ધ્યાનમાં લેવાનું થાય છે ને. તો આપણે જે આવ્યું એ સેમ પ્રોસેસ છે, બરાબર ને. અહીંયા સપોઝ આ આપણો જે પ્રશ્ન હતો એમાંથી જુઓ કેવી રીતે બની જાય છે. તો શું કરશું આપણે? તો આ માય ફ્રેન્ડ્સ જે છે એને બદલે હું અહીંયા હુ મૂકી દઉં છું, અને અહીંયા જો હું હુનો પ્રયોગ કરું તો શું થશે? હવે તો કે હુ વિઝિટેડ, બરાબર ને. અને પછી આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે શું કરવું પડશે? તો કે છેલ્લે જે ફૂલ સ્ટોપ છે એ ફૂલ સ્ટોપ નીકળી જશે અને એને બદલે શું આવી જશે? તો કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સાઇન આવી જશે, બરાબર છે. તો અહીંયા મારે ઇન્ટ્રોગેટિવ સાઇન મૂકી દેવું પડશે. તો થઈ ગયો હુ વિઝિટેડ અમિત્સ વિલેજ લાસ્ટ વેકેશન. એનો જવાબ તમને મળશે માય ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટેડ અમિત્સ વિલેજ લાસ્ટ વેકેશન. છે ને સહેલું?
હવે એવી જ રીતે અમિત્સ વિલેજ નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. તો અમિત્સ વિલેજ જે છે એ આપણને જવાબમાં મળે એવો આપણે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો અમિત્સ વિલેજ જવાબમાં મળે એ રીતે પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો આપણે પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછવો પડે કે ભાઈ આમાં કીધું છે કે મારા મિત્રોએ ગયા વેકેશનમાં અમિતના ગામની મુલાકાત લીધી. તો પ્રશ્ન એમ હોય ને કે તમારા મિત્રોએ ગયા વેકેશનમાં શેની મુલાકાત લીધી, બરાબર ને? એ રીતે પ્રશ્ન હોય તો એનો જવાબ બને કે ન બને? મતલબ કેવી રીતે બની શકે તો કે વોટ ડીડ યોર ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટ લાસ્ટ વેકેશન. થઈ ગયું ને? તો બહુ સહેલું છે. જો ત્રીજું હજી સમજીએ આપણે. ત્રીજામાં શું છે તો કે લાસ્ટ વેકેશન નીચે અંડરલાઈન છે. મતલબ ગયું વેકેશન એટલે શું થયું? સમય થયો કે ન થયો, બરાબર ને? તો પ્રશ્ન કેવો હોઈ શકે કે તમારા મિત્રોએ અમિતના ગામની ક્યારે મુલાકાત લીધી? એનો જવાબ આવે ને લાસ્ટ વેકેશન. તો એના ઉપરથી આપણે કેવી રીતે પૂછશું કે વેન ડીડ યોર ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટ અમિત્સ વિલેજ, બરાબર ને? તો એ રીતે તમારે પ્રશ્નોની રચના કરવાની છે, બીજું કઈ આમાં નથી. તો વેન ડીડ યોર ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટ અમિત્સ વિલેજ. હવે બીજો જોવો જોઈએ. કનૈયાલાલ મુનશી રોડ અને પછી એક પુસ્તકનું નામ આવ્યું છે પાટણની પ્રભુતા અને ઇન 1916. તો કનૈયાલાલ મુનશીએ પાટણની પ્રભુતા 1916માં લખ્યું, બરાબર? તો પેલી અંડરલાઈન કનૈયાલાલ મુનશી હેઠે છે. તો આપણે હમણાં શીખી ગયા ને કે કર્તા સબ્જેક્ટ જે છે એની જાણકારી જોતી હોય તો કોના વડે પ્રશ્ન પૂછવો પડે છે? હુ વડે. એટલે આપણે પ્રશ્ન શું બનવો જોઈએ કે હુ રોડ પછી શું આપ્યું છે પાટણની પ્રભુતા. in 1916, બરાબર છે? હવે બીજું જુઓ જોઈએ. એમાં પાટણની પ્રભુતા એની નીચે અંડરલાઈન છે. તો પાટણની પ્રભુતા જવાબ બને એ રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો શું પૂછી શકીએ કે ભાઈ કનૈયાલાલ મુનશીએ 1916માં કયું પુસ્તક લખ્યું? એમ પ્રશ્ન પૂછવો પડે ને. તો એ રીતે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો આપણે કયો, કઈ, ક્યુ એ માટે ગ્રામરના ટોપિકમાં જોયું છે ને, વિચનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો આપણે શું લખશું કે વિચ બુક did કનૈયાલાલ મુનશી write in 1916? મતલબ 1916માં કનૈયાલાલ મુનશીએ કયું પુસ્તક લખ્યું? એટલે એનો જવાબ બનશે ને પાટણની પ્રભુતા. અને હજી 1916 નીચે પણ અંડરલાઈન છે ને, મતલબ 1916માં. તો 1916 આપણો જવાબ બને તો એ સમય છે ને. સમયની જાણકારી માટે આપણે શીખ્યા છીએ કયો શબ્દોથી પ્રશ્ન હોવો જોઈએ? વેનથી. તો અહીંયા હવે આપણે વેન વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો થશે. તો વેન વડે આનો પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કઈ રીતે પૂછશું કે વેન ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી રાઇટ પાટણની પ્રભુતા. તો આ પ્રકાર હોય છે ને ડાઉટ જેવો. તો એ રીતે ટૂંકમાં આ બધું બહુ ઇઝી છે. જો થોડી તમે આમાં કાળજી રાખશો ને તો આ ટોપિક આમ જોવા જાવ તો વ્યાકરણને લગતો જ છે આખો, પણ બહુ સરળતાથી તમે કરી શકો એમ છો. જો આપણું વ્યાકરણ જે તમને આપ્યું છે ને એ બંને પાર્ટ અને હજી ત્રીજો એમાં WH વળી પ્રશ્ન રચનાઓ મૂકશો, બરાબર ને? હાવ
ઓલ્ડ, હાઉ નાઇસ, એ બધા હાઉ ફાર, હાઉ નિયર, એ બધું પણ WH માં જ આવરી લેવાતું હોય છે. તો એ પણ જોઈ લેજો તમે ખાસ. વ્યાકરણ પર ખાસ ફોકસ કરો એટલે અંગ્રેજી તમારા માટે એકદમ ઇઝી બની જશે. ચાલો તો ત્રીજું ઉદાહરણ જુઓ. સુનિતા વિલિયમ્સ વોઝ બોર્ન ઓન 19th સપ્ટેમ્બર 1965 ઇન ઓહિયો. હવે હમણાં જ આપણે શીખી ગયા ને કે પેલા સુનિતા વિલિયમ્સ નીચે અંડરલાઈન છે એ સબ્જેક્ટ છે. સબ્જેક્ટની જાણકારી મેળવવી હોય તો કોનાથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે? હુથી. તો અહીંયા મારે પેલો જવાબ છે એ હુથી બનાવીશ. તો શું થશે આપણો પ્રશ્ન કે હુ વોઝ born on 19th September 1965 in Ohio. બરાબર ને? હવે એ જ રીતે બીજું જોવો જોઈએ. 19th સપ્ટેમ્બર 1965 નીચે અંડરલાઈન છે. તો એ શું છે? 19મી સપ્ટેમ્બર 1965 એટલે સમય થયો કે ન થયો? અને સમયની જાણકારી મેળવવી હોય તો કોના વડે પ્રશ્ન પૂછવો પડે છે? વેન વડે. તો હવે આપણો બીજો પ્રશ્ન જે છે એ વેન વડે પૂછવાનો થશે. તો કઈ રીતે બનાવશો પ્રશ્ન કે વેન વોઝ કોણ તો સુનિતા વિલિયમ્સ, બરોબર ને? અને બોર્ન પછી આ સ્થળ આપ્યું છે એમાં જોડી દો ઇન ઓહિયો. પછી ત્રીજું જે છે એમાં જોવો જોઈએ સ્થળની માહિતી છે. ઓહિયો એની નીચે અંડરલાઈન છે. એટલે સ્થળ વિશે જાણકારી મેળવવી હોય તો ક્યાં, અને ક્યાં મતલબ કયો શબ્દ આપણે શીખી ગયા હતા? વેર, બરોબર ને? તો એના ઉપરથી વેર વડે પ્રશ્ન પૂછવો પડશે. તો શું પ્રશ્ન પૂછશો કે વેર વોઝ સુનિતા વિલિયમ્સ બોર્ન ઓન 19th સપ્ટેમ્બર 1965? Where was Sunita Williams born on 19th September 1965? અને ઇન્ટ્રોગેટિવ સાઇન મૂકો. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ભૂલવાનો નહીં. હવે ચોથું ઉદાહરણ જુઓ. મુન્ના મેડ મેંગો જ્યુસ ઇન ધ મોર્નિંગ. બરોબર ને? તો આમાં સેમ પ્રોસેસ છે. જુઓ, મુન્ના એ સવારમાં શું કર્યું તો કે મેંગો જ્યુસ બનાવ્યો. તો સબ્જેક્ટ કરતા છે મુન્ના છે, એની નીચે અંડરલાઈન છે. તો સબ્જેક્ટની જાણકારી મેળવવી હોય તો આપણે શીખી ગયા ને બધા ઉદાહરણમાં એવો હુથી પ્રશ્ન પૂછવો પડે, બરાબર ને? એટલે અહીંયા પ્રશ્ન આપણો શું બનશે? હુ મેડ mango juice in the morning. હવે બીજું જુઓ જોઈએ. મેંગો જ્યુસ નીચે અંડરલાઈન છે. તો એ પ્રશ્ન કેવો હોઈ શકે? મેંગો જ્યુસ જવાબ જોતો હોય તો કે મુન્નાએ સવારમાં શું બનાવ્યું, બરાબર ને? અને શું માટે આપણે કોનાથી પ્રશ્ન પૂછવાનું શીખતા હતા? વોટથી. તો ભૂતકાળનું વાક્ય છે મેડ એટલે, અને ભૂતકાળમાં સહાયક ક્રિયાપદ ડીડ મૂકવું પડે છે ઇન્ટ્રોગેટિવ અને નેગેટિવમાં, બરાબર ને? કાળની ચર્ચા વખતે આપણે પછી કરશું વધારે ચર્ચા. તો વોટ ડીડ મુન્ના. હવે મેડ છે પણ ડીડ આગળ આવી ગયું એટલે મોટું થઈ જશે મેડ, બરાબર ને? ઇન ધ મોર્નિંગ. હવે ઇન ધ મોર્નિંગ સવારમાં. તો પ્રશ્ન કેવો હોઈ શકે તો કે મુન્નાએ મેંગો જ્યુસ ક્યારે બનાવ્યું? એનો જવાબ મળી શકે ને સવારમાં. તો ક્યારે મતલબ કયો શબ્દ વાપરવાનો થતો તો આપણે સમયની જાણકારી મેળવવી હોય તો ગ્રામરમાં વેન, બરોબર ને? તો એના ઉપરથી વેન વડે પ્રશ્ન પૂછી નાખો કે વેન ડીડ મુન્ના મેક મેંગો જ્યુસ. જો જોઈએ એકદમ સહેલું છે ને,
ઇઝી છે. થોડી મહેનત કરશો, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે પછી આ બધું તમને બહુ મજા આવશે. પણ એનાથી આપણે જો દૂર ભાગશું તો ક્યારેય નહીં શીખી શકીએ. એટલે થોડું બધાએ મહાવરો વધારી દેવાની જરૂર છે, બરાબર. અને વ્યાકરણના જે ટોપિક મૂક્યા છે ને, 6 થી 10 ધોરણવાળા, 5 થી 10 વાળા, 3 થી 10 વાળા, એ બધા ખાસ અવારનવાર રિવિઝન કર્યા કરો. કારણ કે આ પાઠમાં એના જ ઉપયોગો આપણે શીખવાના હોય છે. હજી એક 5મું વાક્ય જુઓ. માયા અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. મતલબ માયાએ અંગ્રેજી ભણવા માટે ખાસ વર્ગો જોઈન્ટ કર્યા, બરાબર ને, અટેન્ડ કર્યા. તો અહીંયા માયા જે છે ને નીચે અંડરલાઈન છે. એટલે માયા જવાબ બને એ રીતે પ્રશ્ન કેવો હોઈ શકે કે કોણે અંગ્રેજી શીખવા માટે ખાસ વર્ગો જોઈન્ટ કર્યા, અટેન્ડ કર્યા, બરાબર ને. મતલબ સબ્જેક્ટની જાણકારી. ને સબ્જેક્ટની જાણકારી માટે આપણે બધા ઉદાહરણમાં આવી ગયું. કોનાથી પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો? હુથી. અહીંયા શું થશે આપણો પ્રશ્ન? હુ અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. ઇન્ટ્રોગેટિવ સાઇન નહીં ભૂલવાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો હવે અટેન્ડેડ, બરોબર ને. તો અટેન્ડેડ જે શબ્દ છે મતલબ જોઈન્ટ કર્યા કહેવાનો ભાવ. તો માયાએ અંગ્રેજી ભણવા માટે ખાસ વર્ગો જોઈન્ટ કર્યા. તો શું જોઈન્ટ કર્યું એમ પ્રશ્ન પૂછો, બરાબર ને. તો તમને શું જવાબ મળે એ પ્રશ્ન આપણો થવો જોઈએ ને. મતલબ કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછશો હવે તમે કે ભાઈ માયાએ અંગ્રેજી ભણવા માટે શું કર્યું એમ પ્રશ્ન પૂછો એટલે એનો જવાબ આ થાય કે ન થાય? તો કે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ જે છે ને એને અટેન્ડ કર્યા. તો એના ઉપરથી હવે શું માટે આપણે પ્રશ્નો શબ્દ કયો શીખી ગયા હતા? વોટ. અહીંયા શું ગતિવિધિ કરી એવો અર્થ છે. એટલે કરવું માટે ડુ શબ્દ છે. એના વોટ સાથે જોડીને પ્રશ્ન પૂછીએ તો ઉચિત પ્રશ્ન બનશે ને. તો પ્રશ્નને હવે કઈ રીતે બનાવશું આપણે કે વોટ ડીડ માયા ડુ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, બરાબર. હવે ત્રીજું હજી એક છે, જુઓ જોઈએ કે ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, અંગ્રેજી ભણવા માટે. તો શું કરવા માટે એવો અર્થ થયો ને, શા માટે ટૂંકમાં. તો શા માટે આપણે કયો શબ્દ શીખાતા? વાય, બરાબર. તો વાય થી જો પ્રશ્ન પૂછીએ તો આ જવાબ મળી શકે કે ભાઈ એણે શા માટે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા? તો કે અંગ્રેજી ભણવા માટે, બરાબર. આખો જવાબ એવું બની શકે કે માયા અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, એટલે બીકોઝ શી વોન્ટેડ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, બરાબર. અથવા માયા વોન્ટેડ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ સો શી અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ. તો ઘણી વખત એને ટૂંકમાં આ રીતે ઇન્ફિનિટિવ ટુ થી પણ આપી શકાય જવાબ. તો કહેવાનો ભાવ તો સમજાઈ ગયો ને. શા માટે એવા પ્રશ્નના જવાબમાં ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ આવી શકે છે. શા માટે એવી જાણકારી માટેનો શબ્દ કયો હતો આપણો અંગ્રેજીમાં WH ક્વેશ્ચન્સમાં? વાય. હવે પ્રશ્ન શું પૂછશો તમે કે વાય ડીડ માયા અટેન્ડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ, બરાબર. માયાએ શા માટે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ મતલબ ખાસ વર્ગો અટેન્ડ કર્યા? તો એનો જવાબ આ બની ગયો. તો એ બધી વસ્તુઓ છે ને, જેમ જેમ આની મહાવરો ટૂંકમાં પ્રેક્ટિસ આપણે વધારતા જશું એમ તમને આ બધું એકદમ ઇઝી લાગતું જશે, બરાબર. હવે ત્રીજી એક્સરસાઇઝ જુઓ જોઈએ. હિયર આર સમ ટાઇટલ્સ, કેટલાક જે ઉખાણા છે. ટ્રાય ટુ સોલ્વ ધેમ ઇન ગ્રુપ્સ ધેન રાઇટ ધ આન્સર. હવે ઇટ બિગિન્સ જસ્ટ વેર ઇટ એન્ડ્સ, જ્યાંથી શરૂઆત થાય છે ત્યાં જ એનો અંત આવી જાય છે. એન્ડ યોર લવલી હાઉસ ધેર સ્ટેન્ડ્સ, બરાબર ને. મતલબ તમારા સુંદર ઘરમાં એ આવેલી હોય છે. વોટ ઇઝ ઇટ, એ શું છે? આમાંથી તમારે ગોઠવવાનું છે ખાલી, બરાબર ને. અહીંયા તમને પેલો શબ્દ છે એનો જે તમને
જમ્બલ વર્ડ છે ને વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખો તો સીએલઓ સીકે મળી ગયો કે ન મળી ગયો? ઘડિયાળ એ આપણા બધાના ઘરોમાં હોય જ, બરોબર. અને એ જ્યાંથી શરૂ થઈ હોય ત્યાં જ પાછી આવીને ઊભી જતી હોય છે ને, બરોબર. રિપીટેશન એનો સતત ચાલુ જ રહેતું હોય છે. તો આપણે એને ગોઠવીને લખી નાખશું ક્લોક. ચાલો, એવી રીતે હવે વિચારો જોઈએ બીજું. નો ટંગ, નો ઇયર, મતલબ જીભ પણ નથી, ઇયર એટલે કાન પણ નથી. આઈ કેન સ્પીક, આઈ કેન એન્ડ સિંગ, બરોબર ને. હવે છતાંય બોલી પણ શકું છું, ગાઈ પણ શકું છું, એન્ડ હિયર સાંભળી પણ શકું છું. અને હુ એમ આઈ, હું કોણ છું? તો એ તો સીધી વાત છે ને. આને ગોઠવવાનું છે ખાલી તમારે. અહીંયા ટેપ બની જઈને અહીંયા રેકોર્ડર બની જાય છે, બરોબર. એના પરથી ગોઠવણી કરીને અહીંયા ચલો લખી નાખો. ટેપ રેકોર્ડરને કોઈ જીભ કે પેલું કાન કે હોતા નથી, બરાબર ને. છતાંય એ સિંગ મતલબ ગાઈ શકે છે, અને હિયર તમારું રેકોર્ડિંગ કરી શકે છે ને, મતલબ તમને સાંભળી શકે છે. એટલે આપણે અહીંયા જવાબમાં ટેપ રેકોર્ડર લખી નાખીએ. ચાલો, પછી ત્રીજું તો ઇટ રન્સ નાઇટ એન્ડ ડે, રાત્રિ અને દિવસ રન્સ ચાલ્યા જ કરે છે. બટ ઇટ નેવર રન્સ અવે, બરોબર. છતાંય કે દૂર જતું નથી. અને વોટ ઇઝ ઇટ, એ શું છે? તો આ બે શબ્દોમાંથી તમારે નક્કી કરવાનું છે. તો આ તમે ગોઠવી શકો એમ છો, બરાબર ને. આનાથી ડીએ આવવાનું એટલે જો આરો એ ડી કરી નાખો તો રસ્તો છે. આપણે વાહનમાં મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે તમને આભાસ થાય છે ને, જાણે દોડ્યા જ કરે છે રસ્તો, પણ છતાંય એ હતો ત્યાંનો ત્યાં જ રહેતો હોય છે, બરોબર ને. ક્યારેય દોડીને જતો રહેતો નથી. એટલે એવા અર્થમાં આપણે કયો શબ્દ લેશું? ROAD, રોડ. ત્યાર પછી જુઓ જોઈએ, હવે તો એક જ રહ્યો છે ને, એને ગોઠવવાનું છે. ધીસ હાઉસ ઇઝ ઓન વ્હીલ્સ રન્સ અ રેસ. પૈડા પર આવેલું છે અને રન્સ અ રેસ, હંમેશા જાણે સ્પર્ધામાં દોડતું રહેતું હોય છે. ઇટ ટેક્સ પીપલ ફ્રોમ પ્લેસ ટુ પ્લેસ, લોકોને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે. વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે? તો એ તો તમને એમનો ખ્યાલ આવી ગયો ને આના ઉપરથી જ. ટ્રેન છે, બરાબર ને. એ હાઉસ ઓન વ્હીલ્સ. અત્યારે તો જુઓ છો તમે કોરોનાની મહામારીમાં ઘણા બધા જે ટૂંકમાં આઈસીયુ સેન્ટર ને એવું બધું પણ આવા નકામા કોચ પડ્યા એમાં ઊભું કરી દીધું છે, કારણ કે એ બધી રીતે ઉપયોગી થઈ શકતું હોય છે. તો આપણો જવાબ બને છે ટ્રેન, બરાબર ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધી આપણે જે એક્સરસાઇઝ છે ને એ સોલ્વ કરી લીધી છે, બરાબર. તમારી બુકમાં જગ્યા આપેલી છે, બુકમાં અને બીજું ફેરબુકમાં લખી અને સરસ સુંદર અક્ષરોમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરો. કર્સિવ શીખી છે ને આપણે, અને વ્યવસ્થિત તૈયાર પણ કરી લો, કારણ કે હવે તમારી ટેસ્ટ પણ ઓનલાઈન ચાલુ થઈ જશે નેક્સ્ટ મંથમાં. એનું ટાઈમ ટેબલ ટૂંક સમયમાં આપશું. અને પાઠ્યપુસ્તકો ખાસ લઈ લેજો. અહીંયા તો આમ તો તમને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી બધું કરાવીએ જ છીએ, એટલે જ આપણે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી લીધી છે સરકારશ્રીના સહયોગથી. એ નેટ ઉપર મૂકી છે ને, એ ડાઉનલોડ કરીને એમાંથી તમને કરાવવાનું કારણ જે છે કે ઘણી વખત પાઠ્યપુસ્તક બજારમાં ન હોય તો તમારે ચિંતા જેવું ન રહે. અને બીજી ખાસ બાબત કે આ વિડીયોઝ જે છે ને એ હવે તમે જુઓ છો દરરોજ આપણે બે ચાર વિડીયો અપલોડ થયા જ કરે છે. તો ઘણી વખત એની લિંક સેન્ડ કરવામાં મોડું થઈ જાય છે અથવા ચૂકાઈ જાય છે. એટલે તમારે ખાસ આ ચેનલ જે છે ને આપણી એને, અને આપણા કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો રહી ગયા હોય, ઘણી વખત માહિતગાર ન હોય તો એને પણ માહિતગાર કરી દેવા, અથવા એ લોકો એ સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો એને કરાવી દેજો, બરાબર ને. પ્લસ પેલું એમાં બેલ બટન આવે છે, દબાવી દેશો એટલે શું થશે કે જ્યારે ક્યારેય પણ નવો વિડીયો મુકાશે તમને તરત જાણકારી મળી જશે. અને બીજી બાબત એ કે એમાં પછી તમારે અંદર જ સુવિધા હોય છે પ્લે લિસ્ટની, બરાબર. એમાં તમને લાગુ પડતા જે વિડીયોઝ હોય ને એનો એક પ્લે લિસ્ટ બનાવી લેવાનો કે ભાઈ આપણા ધોરણના વિડીયોઝ બધા આમાં લઈ લેવાના. એટલે તમને ઘણી વખત બધા વિડીયોઝ પછી જોવાની જરૂર પણ નહીં પડે. આજે દાખલા તરીકે 6 થી 10નું ગ્રામર છે તો 1 થી 5 વાળાને પ્લે લિસ્ટમાં એડ ન કરવું હોય તો ચાલે, બરાબર. પણ 6 થી 10 વાળા કરી લેવાય. એમ 7માનું વિજ્ઞાન છે તો એને કોઈ 1 થી 6 વાળા જરૂર નથી કે 8, 9, 10 વાળા એ જરૂર નથી. તો એ રીતે તમે એમાં જ પ્લે લિસ્ટ જનરેટ કરી નાખો, માય પ્લે લિસ્ટ નામ આપીને, બરાબર. એ
એમાંય પછી તમારે સબ્જેક્ટ વાઇઝ કરવું હોય તો કરી શકો કે સાયન્સના વિડીયોઝ આવે બધા સાયન્સમાં મૂકો, ઇંગ્લિશના આવે ઇંગ્લિશમાં, કારણ કે હવે પછી છે ને ભવિષ્ય જ આ છે આ, બરાબર. એટલે થોડા થોડા આપણે ધીમે ધીમે ટ્રેન થતું જ જવું પડશે. હજી સ્કૂલો ચાલુ થશે પછી એ આપણે આ ઓનલાઈન અભ્યાસનો જ આશરો વધારે પડતો તો લેવો જ પડશે. એવું નથી કે નિશાળો ચાલુ થઈ જશે પછી આને મૂકી દઈ શકશું આપણે. તો વ્યવસ્થિત થોડા એ બાબતે એક્ટિવ થઈ જાઓ, એલર્ટ થઈ જાઓ, અને તમારા કાંઈ ડાઉટ્સ ક્વેરી હોય તો ચોક્કસથી મૂકજો. આપણે એના વોટ્સએપ પરથી સોલ્યુશન પણ કરશું, બરાબર ને. અને કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સાવચેતી એકમાત્ર જેનો ઉપાય છે. એટલે સચેત રહ્યો, બરાબર, જાગૃત રહ્યો, અને બધાને ખૂબ ખૂબ बेस्ट ऑफ लक, बराबर ना. अभिनंदन, थैंक यू. क्यों गई, उन्होंने ये भी बताया कि अंतरिक्ष में उन्होंने भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया. निर्णय कपूर से सुनीता विलियम्स की पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं. अपनी लंबी स्पेस जर्नी के बाद सुनीता विलियम्स इन दिनों भारत में हैं और हमारे साथ हैं बात करने के लिए. आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं. सुनीता, वेलकम टू इंडिया, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग दैट हाउ इज द ट्रिप सो फार, the kind of welcome you're getting. So the trip so far has been great. It's been wonderful going to all the science centers in Delhi, Calcutta, and I'm really looking forward to talking to the kids here in Gujarat, in Mumbai too, excuse me. So it's been busy, but it's been a lot of fun, and I'm really, like I said, looking forward to talking to a lot of the kids. And you connect to India, like it's really amazing when we saw you celebrating Independence Day in space. Yeah, that was really nice. It was a nice reminder of friends and family back at home, and so you sort of want to stay connected, and the key things that happen on Earth, you sort of still feel connected with that, and so that makes you remember home and remember where you came from, so it's really important. How do you feel about this bonding with India? Oh, it's great. I mean, it's my father's from this state, this place where we went yesterday in Jolasam. And so it's really nice to come back, and I feel definitely connected and a warm sense of welcoming from everybody here. It's really, difficult for Earthlings to understand space remotely. How do you, explain it to common man? Well, come to the Science Center and the other venues today, and you'll see a little snippet of it. I try to boil down 4 months in space in about 20 minutes with some video and some anecdotes, and it's hard to actually relay what a great experience it is, but I try my hardest, so as best as I could do. But it's a really amazing thing to do, and more people should have that opportunity. You took Gita and Upanishads with you at space. How do you, in your space trip, how far they are helpful, in overcoming the psyche of space, Well, I didn't spend a whole lot of time reading because you're in space and you want to spend as much time as possible doing space things, looking out the window and flying, and you're actually there to do a lot of work. So, I had the books with me for sure, and I would read them a little bit at night. It just sort of grounds you and brings you back to remembering, realizing what's really important in life. What do you think they teach about the essence of life? Does it complement the science, or Absolutely. Spiritualism and science, I think, go hand in hand. I mean, when you're in space and you look out the window and you see that there's energy out there, it's really amazing, and there's bigger forces out there than we can even put our finger on here on Earth for sure. You once said you want to be a science school teacher. Like, what made you, want to be one? I love relaying the experiences I have with kids, and so I think that's really important, and so that's one of the reasons that I would like to be a teacher. A large number of students, are watching you on India TV. What would be your first lesson for them of science? Well, first and foremost, you can do anything you want to do. That's the biggest lesson that I've learned in my life. You can have some successes, of course, and a lot of failures that if you learn from, you can capitalize on and do whatever you want to do. So that's the first and foremost lesson. What would be your ultimate wish for the Indian students? Like, what would you want them to be? So for Indian students and students around the world, I would like them to realize that they can really do anything they want to do, and I'm hoping there's another Kalpana Chawla in the audiences that I talk to. तो ये थी सुनीता विलियम्स. हालांकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था इनका, लेकिन जो भी टाइम इन्होंने निकाला